शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मोहाली दे विच यूथ अकाली आगू दा कतल कर दिता गया। अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा दा कतल किया गया। अणपछाते लोगों ने गोलियां दे नाल वार कीते। 10 तो ज्यादा गोलियां मार के कतल करके मुलजम मौके तो फरार हो गए। मोहाली दे मटौर दे विच पूरी वारदात हुई है। मोहाली दे मटौर तो ये पूरी वारदात की खबर सामने। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस वालों बारीकी दे नाल डूंघाई दे नाल जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन ने मुलजम जिन्हां दे वल्लों 8 तो 10 गोलियां मार के अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल कर दिता गया। लगातार पुलिस के वल्लों इस मामले की जांच की जा रही है। पर इस वेले दी वड्डी खबर है कि मोहाली दे विच यूथ अकाली आगू ते जानलेवा हमला किया जाता है। मुलजम आउंदे ने 10 गोलियां चलाउंदे ने, जिस तो बाद अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत हो गई। विक्की मिड्डू खेड़ा का मोहाली दे विच कतल कर दिता गया। अणपछाते लोगों के वल्लों ये गोलियां चलाईयां गईयां। हालांकि पुलिस वल्लों लगातार इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार वो कौन मुलजम सन, कौन अणपछाते लोग सन जिहड़े कि बेखौफ होकर मटौर दे विच आउंदे ने। अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा ते 8 तो 10 गोलियां चलाईयां जांदियां ने। इस कतल की वारदात नूं अंजाम दे के मौके तो फरार हो जाते हैं। सो अपने आप दे विच कानून व्यवस्था ते भी सवाल खड़े होंदे ने कि दिन दिहाड़े मोहाली दे मटौर दे विच इस कतल की वारदात नूं अंजाम दिता जांदा है। यूथ अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल कर दिता गया। विक्की मिड्डू खेड़ा तो ही जिहड़ा कि अकाली दल की विद्यार्थी जथेबंदी SOI उस दे विच लगातार सरगर्म ने। गल पंजाब यूनिवर्सिटी PU की की जाए तो उत्थे भी इसे ही जथेबंदी के नाल लगातार जुड़े रहे। लगातार SOI दे विच सरगर्म रहे। कौंसल दे विच भी SOI दे वल्लों एक बार जित दर्ज की गई। सो PU दे विच भी सरगर्म सन। गल पंजाब की सियासत की जाए अकाली दल दे विच ते SOI दे विच लगातार एक सरगर्म वर्कर सरगर्म आगू के तौर पर अकाली दल दे विच काम कर रहे सन। तो इस वेले दी वड्डी खबर है इस विक्की मिड्डू खेड़ा दे नाल जुड़ी हुई। मोहाली दे विच यूथ अकाली आगू विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल कर दिता गया। अणपछाते लोगों के वल्लों 8 तो 10 गोलियां चलाईयां गईयां। शरेआम दिन दिहाड़े इस कतल की वारदात नूं अंजाम दिता गया ते कतल की वारदात नूं अंजाम दे के मुलजम मौके तो फरार हो गए। हौली हौली यह स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार कौन सन मुलजम, की कोई पुरानी रंजिश सी, आखिरकार वजह की रही इस कतल के पिछे। हौली हौली पुलिस जांच तो बाद ये सब कुछ साफ होगा। इसे खबर से ज्यादा जानकारी ली मोहाली तो ग्राउंड जीरो तो मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़े हुए ने। मनोज, विस्तार के नाल जानना चाहांगे पहला कि आखिरकार एक किस जगह की मटौर दे विच पूरी घटना है, पूरी कतल की वारदात है, हुण तक की जांच की गल की जाए, शुरुआती जांच दे विच की कुछ साफ होया है? देखो परमिंदर, एक बहुत बड़ी गल है कि वारदात को अंजाम दिता गया दिन दिहाड़े। इत्थे ही इसी जगह असीं खड़े हैं, ये समीर रियल स्टेट, इत्थे ही विक्की मिड्डू खेड़ा इत्थे पहुंचा सीगा अपने दोस्त कोल ते इत्थे इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। जिहड़े दसे जा रहे ने अननोन पर्सन ने, जिहड़े अज्ञात लोग इत्थे पहुंचते हैं ते इत्थे आके अचानक उन्होंने गोलियां मार दी। हालांकि इत्थों जिहड़ी हुण तक दी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिहड़ा विक्की मिड्डू खेड़ा इत्थों भज के वो साइड ते भी पहुंचा। हालांकि हुण पुलिस जिहड़ी है वो पूरा जिहड़े CCTV आस-पास दे वो खंगाल रही है, तुहानूं दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सारी मार्केट प्लेस है, ये सारा पार्किंग प्लेस है जिथे इस पूरी वारदात को अंजाम दिता। लेकिन उस तो बाद अचानक वो भज जाते हैं। हजे तक कोई भी जिहड़ा एक्यूज्ड है वो अरेस्ट नहीं होया। लेकिन इस तरह की वारदात को अंजाम देना एक बहुत बड़ी गल है। पूरा जिहड़ा हैगा वो किया जा रहा है, सारे CCTV जिहड़े हैगे वो भी खंगाले जा रहे हैं। एक लेकिन विक्की मिड्डू खेड़ा बहुत बड़ा नाम है अकाली दा, एक बहुत सरगम जिहड़ा है वो लीडर भी रहा है। लेकिन अचानक इस तरह की पूरी वारदात को अंजाम देने तो बाद ਜਿਹੜੇ एक्यूज ने वो इत्थे आंदे ने, क्योंकि ये भी गल सामने आ रही है कि जब वो अपनी गड्डी 'च आया, फॉर्चूनर गड्डी 'च इत्थे पहुंचदा है, उस तो पहले ही उसकी पूरी जिहड़ी रैकी है वो की जा रही सी, यानी कि पूरी जिहड़ी रैकी है वो की जा रही सी। उस तो बाद ये सारी जिहड़ी चीज़ां वो सारी चीज़ां हुण हालांकि पूरे जिहड़े ऑफिसर्स ने वो सारा इत्थे इन्वेस्टिगेशन करते नज़र आ रहे हैं। जिहड़े DSP ने SP ने वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिहड़े खोल है वो भी बरामद किए गए हैं पुलिस वालों। यही प्रॉपर्टी कंसलटेंट का ऑफिस है जिथे इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। इत्थे ही वो जिहड़ा विक्की मिड्डू खेड़ा है वो इत्थे पहुंचता है, विक्की मिड्डू खेड़ा इत्थे पहुंचता है तो उस तो बाद ये सारी वारदात को अंजाम देने तो बाद इत्थों फरार हो जाता है। साडे नाल जिहड़े DSP ने वो भी इत्थे मौजूद ने, उन्हां नाल असीं गलबात करते हैं। गुरसर जी, हुण तक दी इन्फॉर्मेशन च कुछ सामने आया होवे सर? भाजी अजे अंडर इन्वेस्टिगेशन है कुछ कितनी गोलियां लगी सर? कुछ अजे कुछ भी कमेंट नहीं करन दे, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੂ? नो कमेंट्स अजे ते सिर्फ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਖੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 6-7 ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਹਲਚਲ ਹੁਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਲਚਲ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, 10-12 ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਗਿਆ ਕਾਰ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚੰਗੇ ਵਜੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਾਕੇ ਵਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਅਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ 2 ਸਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੈਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗਏ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤੇ 2 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? i20 ਗੱਡੀ ਸੀ, 2 ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ? ਇੱਥੇ 4-5 ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 10-10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 7। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆਈ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ 4-5 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ i20 ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, i20 ਗੱਡੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ